I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. This government, under the leadership of Prime Minister Modi, has always believed in the admirable energy and ability of the middle class in nation building. अगर नेहरू जी के जमाने में आप 12 लाख रुपए कमाते होते तो 12 लाख रुपए की आय पर आपकी 1/4 सैलरी सरकार वापस ले लेती, टैक्स में चली जाती। The 1961-62 Income Tax Act shall now be replaced by a new act which is in the form of a bill introduced in the parliament. There is a select committee which is appointed. 31 members of Lok Sabha will be sitting and looking at it in all details. As it is, we had more than, I think, 60,000 inputs coming online towards the making of this bill. Government trying to enter into our lives surreptitiously. This is nothing but the government trying to take control through the back door entry. This is nothing but the government trying to make India a surveillance state. ভেরিকোজ ভেনের জটিলতা আজই আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করুন ভারতের 1 নম্বর ভেরিকোজ ভেন হাসপাতালে। আপনি জানেন না, কিন্তু আপনার ইমেলের পাসওয়ার্ড সেটিংস ভেঙে কেউ আপনার ব্যক্তিগত তথ্য পড়ছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় আপনি কার সঙ্গে কি মেসেজ শেয়ার করেন তা পড়ে নিচ্ছে। আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টেও নজরদারি করছে। আপনি ভাবছেন এটা কি করে সম্ভব? নতুন আয়কর বিল পাস হলে সব সম্ভব। কি রয়েছে নতুন আয়কর বিলে? বিলের 247 ধারা অনুযায়ী ভার্চুয়াল ডিজিটাল স্পেসে আয়কর বিভাগের নজরদারির অধিকার দেওয়া হয়েছে। কেউ পাসওয়ার্ড না দিলে সিকিউরিটি সেটিং ভেঙে ফাইল আনলক করতে পারেন তারা। সন্দেহভাজন যে কোনো ব্যক্তির ইমেল, সমাজ মাধ্যমের অ্যাকাউন্ট, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যের উপর নজরদারি করতে পারেন আয়কর আধিকারিকরা। বিল এখন সংসদের সিলেক্ট কমিটিতে। কমিটি ইতিমধ্যে দুবার আলোচনায় বসেছে। এটা কোনো ক্লাস অফ পিপল এরকম কিছু নয়। আমি যে কোনো বয়সের যে কোনো ধরনের মানুষের এটা কনফিডেন্সিয়ালিটি আমার নষ্ট হবে। ডাটা আমার কাছ থেকে গভর্নমেন্ট যদি কনস্ট্যান্ট আমার কাছে যদি চেক করে আমি ইমেল কি করছি, আমি আমার বান্ধবীর সঙ্গে কি কথা বলছি, আমি আমার পরিবারের লোকেদের সঙ্গে কি কথা বলছি, এই প্রত্যেকটাই যদি গভর্নমেন্ট থেকে ওইগুলোকে প্রত্যেকটা যদি ট্র্যাক করা হয় তাহলে গভর্নমেন্ট এরকম কোনো গ্যারান্টি দিতে পারে না যে আমাদের ওদেরা যে ইনফরমেশন গুলো গ্যাদার করছে সেটা কোনো রকম ভাবে হ্যাক হবে না। আয়কর দপ্তর চাইলেই সন্দেহের ভিত্তিতে যে কোনো ঠিকানায় তল্লাশি করতে পারে, বাড়ির দরজা ভেঙে হানা দিতে পারে। নতুন বিল পাস হলে একই রকম ভাবে হানা দিতে পারবে আপনার ডিজিটাল ভার্চুয়াল স্পেসে। They have access to your email, they read all your private conversations. They have access to your bank accounts, they have every information on how much money you're making and how you're spending it. They have access to your trading accounts, they know what your financial footprint is, where you're investing, how you're investing, how much you're investing. I don't know if you find with this, I am certainly one who's not. I mean, for all of us who protect our emails with passwords and things like that, then let's put it all in the public domain. Because this is nothing but the government trying to enter into our lives surreptitiously. This is nothing but the government trying to take control through the back door entry. This is nothing but the government trying to make India a surveillance state. And I'm not fine with it. Because we've already seen how driven by vendetta politics this particular government is, the Modi government is. They weaponize ED, CBI and income tax, not just against their political opponents, to crush activists or students, but anybody who has a difference of opinions. Because this is going to lead to unnecessary harassment and intimidation. মানুষের মৌলিক অধিকার একান্ত ব্যক্তিগত পরিসরে নাক গলানো হস্তক্ষেপের একটা প্রবণতা এরা তৈরি করতে চাইছে। যে কাজটা এতদিন ধরে হয়ে এসছে সেটায় যদি কোথাও কোনো ফাঁকফোকর থাকে সেটা বন্ধ করারও কিন্তু উপযুক্ত সমস্ত পর্যায়গুলি রয়েছে। তার বদলে এই ছুতোয়
যে যে বিষয়ে নাক গলানোর কথা বলা হয়েছে সেটা কিন্তু কোনো অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়। দেশের মানুষ এটা বুঝতে পারবেন, তাদের ব্যক্তিগত তথ্য, নজরদারি, গোপনীয়তা লঙ্ঘন, এই সমস্ত কটা খারাপ কাজ সেগুলো এই ছুতোয় কেন্দ্রীয় এজেন্সি করতে পারবে এমন একটি অধিকার তারা নিজেদের হাতে নিয়ে নিল। কোনো একটা কিছু নতুন হতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে বিরোধীদের কাজ হচ্ছে ওটা নিয়ে একটা অপপ্রচার তৈরি করা। আয়কর বিল আসলে পরে আমি মনে করি মানুষের আয় এবং তার সংরক্ষণ অনেক বেশি সুরক্ষিত থাকবে। সেই কারণের জন্য যে প্রচার বিরোধীরা করছে তা অমূলক এবং শুধুমাত্র মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করবার জন্য এটা করছে। আইনের প্রয়োগ যেমন আছে, অপপ্রয়োগও আছে। ক্ষমতায় থাকলেই এজেন্সিকে ব্যবহার করার অভিযোগ আজকের নয়, কিন্তু অনুমতি ছাড়াই আপনার ব্যক্তিগত নথি পড়ছে, এটা কি ব্যক্তিগত অধিকারের হস্তক্ষেপ নয়? আপনার কি মনে হয়? মতামত জানান কমেন্ট সেকশনে।